کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کی حرب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا نام حسین ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے آپ کی تحنیک فرمائی، یعنی گھٹی دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعاؤں سے نوازا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے عقیقے میں 2 دمبے ذبح فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، حسین کا سر منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دو اور دائی کو عقیقے کے جانور کا پایا دے دینا۔ فضل رب پاک سے ہم ہیں غلام حسین، سایہ افغن ہم پہ ہر لمحہ ہے فیضان حسین۔ ہر دفعہ آنے سے ہمارے عشق میں اور محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امیر اہل سنت مدنی پھول دیتے ہیں، الحمدللہ زندگی بدل جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق محبت کے جام پلاتے ہیں۔ مول سے پہلے کی زندگی تھی وہ تو بالکل کچھ بھی نہیں تھی۔ جب سے میں مول میں آیا ہوں، مول کے آنے کے بعد جو کچھ ملا ہے سیکھنے کو، یہی نوٹ کیا کہ جو علم دین سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی تڑپ پیدا ہوئی ہے۔ مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے جو ہر گھر میں ایک مدرس کی صورت میں ہمیں ملا ہے۔ قبلہ شیخ القامہ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا ہے تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا فیض پا کر جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں بتایا گیا۔ محرم الحرم شریف کے روزے کو متعلق بتایا کہ اس کا ایک روزہ جو 1 مہینے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں الحمدللہ بہت فضیلت ہے اور بہت ذہن دیا جاتا ہے۔ پہلے تو ان روزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا بندوں کو، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ترغیب دلانے کی وجہ سے بہت زیادہ اسلامی بھائی مسلمان جو ہے نا دنیا بھر میں الحمدللہ نامی 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ لوگ اس کو بھولتے جا رہے ہیں، ہمارے اسلام کو۔ مدنی مذاکرے میں اس چیز کو عام کیا گیا، دوبارہ سے اجاگر کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت ابو بکر صدیق ہو، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں بتایا گیا، جو کوئی بھی ان کے نام لے کر ان کے صدقے سے دعا کرے گا، چیز طلب کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ دعا کے بارے میں امیر اہل سنت کے رسالے میں پڑھا تھا، حضور وسلم کی سنت ہے، جو حضور کی سنت سے محبت کرے گا حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک چینل کا مختلف حال یہ ہے کہ عام چینلوں پہ کوئی بات کی جاتی ہے تو بڑی مختصر کی جاتی ہے، جبکہ مدنی چینل پہ اس بات کو بہت تحقیق سے بڑے اچھے انداز میں مکمل کیا جاتا ہے، عقل کو مطمئن کیا جاتا ہے۔ یہ اس خوبی ہے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے کہ پیر صاحب اس عمر میں بھی ہمیں علم دین سکھا رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مدنی مذاکرے پابندی کے ساتھ دیکھا کریں۔ نئی نیت یہی ہے کہ کوشش کروں گا کہ کچھ آئندہ نیکسٹ کے لیے ایسے ساتھی تیار کروں، وہ قافلے میں بھی جائیں، ان کے ساتھ میں خود بھی قافلے میں جاؤں۔ اور قبلہ شیخ کامل کیا ہی خوب ہمارے عقیدے کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور صحابہ کی عظمت کے متعلق، کبھی اہل بیت کے متعلق کیا ہی خوب ہمیں نعرہ بھی دیا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے الحمدللہ بہت اچھی تربیت فرمائی ہے۔ نئی چیز ہم نے سیکھی آج، عمر فاروق اعظم، یعنی کہ عمر نہیں کہنا بلکہ عمر کہنا ہے۔ تو عمر آپ کا نام ہے اور فاروق اعظم آپ کا لقب ہے۔ اور میں دعوت پیش کرتا ہوں تمام عاشقان رسول کو کہ آپ بھی مدنی مذاکرہ دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد و نہیں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. جب دوبارہ مسجد میں آئے تو دوبارہ نیت کرنی ہوگی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے, زیادہ اچھا ہے. مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں. جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی, نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکیں گے, افطار بھی نہیں کر سکیں گے. افطار کا ٹائم آ گیا, نیت نہیں کی تھی, اب کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم یہ ذہن میں رہے کہ مناسب یہی ہے کہ اعتکاف کی نیت جب بھی کرے ثواب کے لیے کرے. اور اب جیسے این ٹائم پر کی تب بھی ثواب کے لیے کرے, کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں, اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3 آج محرم شریف کی تیسری رات کی مناسبت سے. نمبر 3 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام احمد رضا تاری ہے. میں فیصل آباد کے علاقہ ڈچکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا پیارے امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ یہ دور فتنوں کا ہے اور آج کل کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے, کچھ رہنمائی فرما دیں. ایمان کی حفاظت تو کمپلسری ہے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرتا رہے اور اس کے اوراد بھی ہیں وہ بھی پڑھتے رہے. یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت بھی سب اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھ لے آخر میں, تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ جو ہے اسی پر ہوگا, ایمان پر ہوگا. کہ یہاں اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں, میرے لیے میرا دین, تمہارے لیے نہیں. غیر مسلموں کو کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تو میرا دین تو اسلام ہے الحمدللہ. تو یوں مطلب ہے کہ اسی پر خاتمہ نے دین اسلام پر خاتمہ ہوگا. اگر کوئی بات چیت کر لی یہ پڑھنے کے بعد تو پھر دوبارہ پڑھ لیجئے کہ آخری الفاظ جو ہوں یہ وہی ہوں. سورہ کافرون یہ آخری اس کا ورد ہو. اور اچھی صحبت اختیار کریں. اس کے لیے معلومات بھی ضروری ہے. معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی بندہ کفر میں پڑ جاتا ہے بعض اوقات. تو بزرگوں نے لکھا ہے علماء نے کہ کفریہ کلمات کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے, کہ پتہ ہو کہ کیا کیا کفریات, اب اس دور میں کیا کیا کفریات بولے جاتے ہیں, اس کا علم کیسے ہو. تو اس کے لیے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ ایک اچھی کتاب ہے جس کے ذریعے بہت ساری ایسی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ جو کفر ہیں تو ان سے بچنے کا ذہن بنے گا. اور اگر بک دیے تو توبہ کرنے کی توفیق بھی مل سکے گی. آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا یار یہ تو میں نے بولا تھا, یہ تو میں نے بولا تھا. یہ آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا. خدا نہ خواستہ مطلب ہے کہ کفر پر خاتمہ ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا اور کوئی صورت ہی نہیں ہے وہاں سے باہر نکلنے کی. نعوذ باللہ. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. لاکھ نمازیں پڑھی, تہجد پڑھتے رہے, پیشانی پر سجدے کا بہت بڑا داغ بن گیا
اور معاذ اللہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر یہ کہ ہمیشہ جاننا انما الاعمال بالخواتیم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو اس سے اور پھر بری صحبت سے بچنا ہے، بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے، برے لوگوں کی، بازاری لوگوں کی صحبتوں سے بچنا ہے. بات بات پہ یہ گالیاں بکتے ہوتے ہیں بازاری لوگ، جو آج کل کی جو منڈلیاں لگتی ہیں دوستوں کی، بات بات پہ گالیاں، بات بات پہ غیبت، اس کا مذاق اڑانا، اس کا مذاق اڑانا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ گناہ، بزرگوں نے لکھا ہے کہ گناہ جو ہے یہ کفر کے قاصد ہیں، نمائندے ہیں کفر کے. گناہ یہ بہت خطرناک، گناہ بھی بہت خطرناک ہے، یہ اللہ نہ کرے یہ کفر کی طرف بھیج دے، اللہ نہ کرے. تو بری صحبت، پھر بد مذہبوں کی صحبت، توبہ. لاکھ نمازیں پڑھتا ہو، تہجد کے پڑھتا ہو، ماتھے پر کیا کیا نشان بنا رکھا ہو، جو بھی کرتا ہو، اگر اس کا عقیدہ خطرناک حد تک بگڑا ہوا ہے، بدعقیدہ ہوتا ہی بگڑے ہوئے عقیدے کا نام. اب کوئی عقیدے میں کوئی بگاڑ جو ہوتا ہے وہ کفر میں نہیں لے جاتا، کفر نہیں ہوتا، کوئی بگاڑ کفر ہوتا ہے عقیدے کا. تو یوں مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اس طرح کے ان کے عقیدے ہوتے ہیں کہ کفر میں وہ پہنچے نہیں ہوتے، تاہم ان کی صحبت بھی ہے تو ایمان کے لیے زہر قاتل، خطرناک ہے. یہ آتا ہو تو بندہ گلی بدل دے. ان سے کوئی علیق سلیق، کوئی تعلقات رکھنے کی شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں. یہ مطلب یہ اپنے رستے ہے، ہم اپنے رستے. اور اگر نعوذ باللہ کسی کے عقیدے میں ایسی خرابی ہے کہ جو قطعی کفر ہے، اس پر حکم ارتداد لگتا ہے. بعض اوقات ایسا شخص بھی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے عقیدے اتنے خراب ہوتے ہیں، نبی کی توہین کرے گا، انبیاء کی توہین کرے گا، بعض اوقات خدا کی توہین کر دے گا. وہ اس طرح کے بھی معاشرے میں پائے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پہچان نہیں ہوتی. تو اس طرح کے صحبت لائیں گے تو بھی خطرناک کہ اس طرح کا کوئی جیسے بالفرض ہم نے کسی فرد کو نہیں کہنا کہ یہ مرتد، جب تک 100% علم نہ ہو. ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، بات بات پہ لوگ جو زیادہ جذباتی ہوتے ہیں نا تو بات بات پہ بولتے ہیں مرتد ہے. یہ بھی نہیں، علماء سے پوچھ کر ہی جو کچھ فیصلہ کرنا ہے کر رہا ہے. اپنے طور پر کیا ہر برا عقیدہ یہ کفر نہیں ہوتا، بد مذہبی بھی ہوتا ہے، جو گمراہی، دلالت اس کا نام ہے. کفر و دلالت آپ نے سنا ہوگا، دعات سے دلال یا کفر و ضلالت. تو یہ ضلالت جو ہوتا ہے یہ گمراہی ہوتی ہے. ہر کفر بھی ضلالت ہی ہے، گمراہی ہی ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی ایک فرق ہے کہ یوں بھی گمراہی ہے کہ وہ عقیدہ کفر نہ ہو لیکن گمراہی ہو. مثال کے طور پہ کسی صحابی کی توہین، اس کو برا بھلا کہنا، تو یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. یہ بھی بہت خطرناک کہ کب جا کر یہ کفر میں کود جائے، اس کا بھروسہ کچھ بھی نہیں ہے. یا اس صحابی کی مطلب اس کو کوئی مطلب ایسی دل آزاری، تو دیکھو ایک عام مسلمان، ایک بلی کی بھی دل آزاری ہوگی یار، بکری کے بچے کی بھی دل آزاری ہوتی ہے. مفتی احمد یار خان نے لکھا یہ نا کہ جانور کی بد دعا بھی لگتی ہے. مظلوم جانور جس کو ظلم کیا جو اس کی بد دعا تو لگتی ہے، تو بد دعا دیتا ہے تو لگتی ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ اگر کسی کی توہین کریں گے تو اس کا دل تو دکھے گا، ہے نا. جانور کی جب توہین نہیں کی، جو ایسی توہین جو اس کی سمجھ پڑتی ہو، جانور کو سمجھ نہیں پڑتی، بالفرض کو ظلم کرے تو اس کو سمجھ پڑ جاتی ہے نا، یہ بھی تو بد دعا کرتا ہے. تو انسان کو سمجھ پڑتی ہے کہ میری توہین ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے، تو کتنا دل خراب ہوتا ہے، کتنا اس پہ کھار آتا ہے، اپنے کو بد مزگی ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے کو سب یہ یوں بولتا ہے، یوں بولتا ہے. تو اب اس پر قیاس کریں کہ اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو جو برا بھلا بولے، ان میں عیب بیان کرے، عیب ہوتا نہیں ہے ان میں لیکن یہ نکال کر بیان کرے، تہمت رکھے ان بڑی ہستیوں پر، اہل بیت اطہار پر تہمت رکھے، برا بھلا کہے ان کو. تو ان حضرات کو بھی اللہ پاک مطلع تو کرتا ہے. جب ماں باپ کو ہر ہفتے اس کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے ماں باپ کو، تو ان ہستیوں کو، تو ان ہستی میں سے کسی ہستی کی بس وہ سمجھ جائے آگے، پھر ایمان بچے گا کہاں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو آپ سب نے شاید سنا ہو، مشہور وہ حدیث قدسی ہے نا
وہ کہ ولی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے۔ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، لڑائی کا چیلنج۔ یہ اللہ پاک کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں، کن فیکون، جو کہا وہ ہو گیا۔ لیکن یہ کہ ولی کے دشمن کے لیے کتنی، یعنی کہ ایک قانون بتایا کہ جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے، وہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جب بھی کوئی جنگ کرے گا، ایک مثال دیتا ہوں، کوئی کسی کو جنگ کرے گا اور وہ جنگ پر وہ پاورفل بھی ہو، تو اس چیز پر حملہ کرے گا جو جب سے سب سے قیمتی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو منہ توڑ دیتے، سر پھوڑ دیتے جنگ کرتے ہیں، تو لیکن اللہ پاک تو اس سے سب سے قیمتی چیز پر اس کے وہ حملہ کرے گا۔ تو سب سے قیمتی شے ایمان۔ کسی نے ولی کی توہین کی، وہ کفر نہیں ہے گناہ گار ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کی توہین بھی گناہ ہے، تو ولی ہوتا ہے، تاہم یہ کفر نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ پاک نے اس کے لیے اعلان جنگ کر دیا، تو رب جب چاہے اس کا ایمان نکال لے، سلب کر لے۔ جنگ، یہ علماء نے یہ باتیں سمجھائی ہیں ہم لوگوں کو، ولی سے دشمنی نہیں کرنی۔ بے شمار اولیاء کرام میں لوگ ان کے بارے میں بک بک کر ہی رہے ہوتے ہیں یار۔ تو اب جب ولی، صحابی کوئی بھی ہو، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، اس کی توہین کی کوئی گنجائش، کوئی اعتراض ان پر ہمارا حق بنتا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا منہ بنتا ہی نہیں ہے، اور کوئی قابل اعتراض ہے بھی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے سب سے وعدہ کر لیا حسنہ کا، بھلائی کا وعدہ کر دیا۔ تو بھلائی، اگر بھلائی کا اللہ نے وعدہ کیا تو کیا وہ جنت کے علاوہ کہیں اور ان کو ڈالے گا؟ جنت ہی عطا فرمائے گا۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ تو یوں مطلب یہ ہے کہ سیدنا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، کسے بادشاہ وہ کوئی بھی ہوں، تو سب کے سب معظم ہیں اور سب کا احترام فرض ہے۔ ان کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ، کوئی توہین کا لفظ، کوئی اعتراض، کمزور لفظ بولنا ہے نہ تصور میں لانا ہے۔ یہ سب ہمارے آقا ہے۔ کسی ایک کی بھی بے ادبی کسی نے کی تو اب جب ولی کے بارے میں اعلان جنگ ہے تو ہر صحابی وہ بھی ولی ہی تو ہے، ہر نبی ولی ہے اللہ کا، تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان کے دشمن، ان کی توہین کرنے والے کا ایمان سلامت رہنا یہ کتنا دشوار ہے۔ اللہ نے اعلان جنگ کیا اپنے ولی سے عداوت رکھنے والے کے لیے، دشمنی رکھنے والے کے لیے، تو بڑا بچ کر، سنبھل کر قدم پھونک کے اٹھانا۔ اسی لیے مطلب یہ کہ صرف اور صرف عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ اہل بیت کی صحبت رہے، انہی کو سنیں۔ یہ بدمذہبوں کے، بدعقیدہ لوگوں کے کلپ بھی مت سنا کریں، ان کی تقریریں نہیں سننی، ان کی تحریریں نہیں دیکھنی۔ ہم کو، آپ کو علم کتنا ہے، ہم مطلب اپنا کوئی ڈیفنس کر لیں گے یا اس نے کہیں ڈنڈی ماری تو ہم سمجھ جائیں گے، اتنی کہاں ہے اپنے میں یار۔ تو اپنوں کے پاس ہی رہنا ہے، اپنوں کو سننا ہے۔ تو صرف اسی لیے میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ اس وقت نمایاں تو دعوت اسلامی ہے اللہ کی رحمت سے۔ دعوت اسلامی میں کمی کیا ہے؟ ادھر ادھر کاہے کو دوڑتے ہو یار، کاہے کو بھاگتے ہو؟ یہیں پڑے رہو، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی دے، نال پکڑ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ دو کشتیوں میں جو پاؤں رکھے گا نا، دو کشتیوں میں، تو کشتیاں چلیں گی، تو کسی کشتی میں وہ بچ نہیں پائے گا، وہ ٹانگ چھوٹ جائے گی، وہ ڈوب جائے گا۔ تو ایک کی کشتی کا سوار جو ہے منزل اسی کو ملے گی۔ تو اب دو کشتیوں میں نہیں سوار ہو، ایک کشتی کون سی؟ جو صحابہ اہل بیت کے ماننے والوں کی ہے، اولیاء کرام کے ماننے والوں کی ہے، اور بس اسی کشتی میں انشاءاللہ کیا صورتحال ہوگی قیامت کے دن؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا
اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اللہ پاک کے پیارے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام اصحاب کی محبت کو ڈال دیتا ہے. کتنا بڑا کرم ہے اللہ پاک کا ہم غلامان صحابہ و اہل بیت پر کہ ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے اسی رب نے. کرم ہے اس کا. انشاءاللہ بھلائی کی منزل سے بھی ہمارا رب ہمیں محروم نہیں فرمائے گا. اچھا حوالہ یہ حدیث پاک کا الجامع الکبیر للسیوطی. شارح حدیث امام عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں جب اصحاب سے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت مراد ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بعض صحابہ کرام سے تو محبت کرتا ہے لیکن بعض کے متعلق بغض و نفرت کے جذبات بھی رکھتا ہے تو ایسا شخص اس بشارت میں داخل نہیں. فیض القدیر جلد اول صفحہ نمبر 263. یعنی اس کے لیے بھلائی نہیں ہے اور اس کے لیے بھلائی نہیں ہے اور جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. نہ رب کی طرف سے جس کے لیے بھلائی نہیں ہے تو اس نے جہنم سے بچنا کب ہے. تو بعض فرق کرنا نہیں ہے. ہر صحابی نبی جنتی کسی پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ التیسیر میں فرماتے ہیں نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے جس طرح ان سے بغض رکھنے والے کے ساتھ بھلائی نہ چاہنے کا. تو الحمدللہ ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت ملی. یہ اپنے ہمارے رب کا ہم پر انعام ہے اور جن کو یہ انعام نہیں ملا توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں. توبہ کر لے اور اس انعام کے لیے آگے بڑھ جائے. سب دعوت اسلامی میں آ جائیں گے نا انشاءاللہ. سب کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. سب کو یہ باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی. دل میں محبت کے چراغ روشن ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا شعر کو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. احمد اشفاق سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص ایک رکعت میں سورہ فاتحہ 2 دفعہ پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ الحمد کے بعد سورت پڑھی اس کے بعد پھر الحمد پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں. یوں ہی فرض کی پچھلی رکعتوں میں فاتحہ کی تکرار سے مطلقاً سجدہ سہو واجب نہیں. اور اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا پھر اعادہ کیا یعنی کہ اس کو ریپیٹ کیا تو سجدہ سہو واجب ہے. سبحان اللہ. یہ حوالہ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 711 اس میں حوالہ ہے عالمگیری کا. محمد جاوید کوہاٹ سے سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کی قبر پر کیا سبزہ اگا سکتے ہیں کہ میت کے عذاب میں تخفیف ہو؟ یعنی یوں جو صدقہ اتارنا تو اسی طرح ہوتا ہے سر پر جو پلاتے گلے گھاس اگا سکتے ہیں. اچھا سبزہ اگانا میں صدقہ اتارنا سمجھا. صدقہ اتارتے ہیں نا سروں سے. جی جی. گھاس تو صحیح ہے. مطلب یہ گھاس تر جب تک رہتی ہے تسبیح کرتی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے تو اس سے میت کے لیے راحت کا سامان ہوتا ہے. عذاب میں تخفیف ہوتی ہے دل بہلتا ہے اس طرح کے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں. اب یہ کہ جو گملہ قبر میں ڈالتے ہیں اب یہ گملہ ہمارے ہاں تو گندگی ہوتی ہے اس میں گوبر وغیرہ کے بغیر نہیں بنتی کھاد. گٹر بغیچے کی کھاد ہوتی ہے. گٹر بغیچہ ہمارے ہاں یعنی گٹر بغیچہ وہی ہوتا ہے جہاں ساری گٹریں گندگیاں جو یہ وہاں پہنچ رہی ہوتی ہیں وہاں جمع ہوتی ہے. وہ پھر پانی جب بہہ جاتا ہے تو یہ
कीचड़ जमा होना शुरू होता है, जमा होता वो थर के थर जम जाते हैं, ये सड़ता है, ये सड़ जाता है ना, ये खाद बनती है। तो ये हमारे यहाँ गमलों में जो गमला कुंडियाँ जो होती हैं जिसमें छोटे छोटे पौधे फूल वगैरह होते हैं, तो इसमें ये गंदी नापाक जो है ना, ये आम तो यही होती है, बस खाद तो देखा है मैंने, इसके अलावा कोई खाद पाक आती हो मुझे पता नहीं है। आर्टिफिशियल खाद जो है इसका फार्मूला नहीं पता, अब खुदा जाने इसमें भी क्या क्या गंदगियां डालते हो पता ही नहीं मुझे, लेकिन ये तो गंदी होती है ये खाद। तो कब्र पर ये खाद डालना असल में शायद इस तरह तो नहीं उगाते, वो वही है मरवा वगैरह उसमें गाड़ देते हैं, करीबन इस तरह शायद उगाते हैं। मरवा गाड़ते तो सूख जाता है, उगता नहीं है। बाकायदा जो फूल बेल पौधे लगाते हैं ना, ये गमला तोड़ के इसको कब्र में गड़ा ऊपर से निकाल के इसमें ये लगा देते हैं और इसकी सेटिंग तरकीब कर देते हैं, अब ये उगता है। हाँ यही है, बहुत को पता होगा ये तरीका, किसी को नहीं पता। अल्लाह एक टुकड़ा, ये बेचारे कब्रिस्तान जाते ही नहीं होंगे जो देखा ही नहीं होगा, देखा है ना, नहीं हवा उठ रहे नहीं, ऐसा ही है। ये अलग बात है कि कोई अपने तौर पर कोई पौधा लाता हो साफ सुथरा अपने माँ बाप के एहतराम में और उसको वो साफ सुथरी मिट्टी में डाल देता हो, ये बाद पौधे ऐसे होते होंगे जो खुद ऐसी मिट्टी में भी उग जाते होंगे, मगर हर पौधा ऐसी मिट्टी में उगे ये भी जरूरी नहीं है। गमला कोई गमले पाक मिट्टी के मिलते हो तो खुदा जाने, ऐसा लगता नहीं कि मिलते हो, वो काली काली होती है। काला होना नापाक होना नहीं है, लेकिन ये वो गटर बगीचे की होती है। बाहर मुल्क में भी देखा मैंने, वो गोबर और बकरे की मेंगनियाँ और ये मिक्स की जाती है खाद, ये इनकी ग़िज़ा है पौधों की, ये किसी की कब्र पे गाड़ना। अब मुझे इसका सही मसला तो मैंने नहीं पढ़ा सुना कि ये करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता, है वो नापाक होता है। अब खुदा बेहतर रहे, आप क्या फरमाते देखें, पता नहीं है, पढ़ा नहीं है, तबीयत मानती रही है कि ऐसी नापाक नजासत। अब क्या होता है इसमें आपको सबको अंदाजा ही, तो ये मतलब इस पे अपने माँ की कब्र पर अपने बाप की कब्र पर ये डाल देना, लेकिन ये है मतलब ट्रेंड है ये लोग, आप रोकने नहीं जाना, झगड़ा करेंगे लोग, आपको बोलेंगे ये मतलब पाक तो है, कहाँ नजर आता है, नजर हर चीज नजर ना आने वाली पाक कोई जरूरी नहीं है, जबकि पता है नजी, जबकि कंफर्म पता हो कि नजीस है तो नजीस है। ये पाक कब होगी ये भी बता दूं आपको, जब ये खाद जो है ना जिसकी मैंने आपको निशानदेही की, ये 100% मिट्टी बन जाएगी, तब इसको कहा जाएगा कि माहियत या हैअत तब्दील हो गई, इसकी कैफियत बदल गई। तो अब जब ये 100% मिट्टी बन जाएगी ना, तब ये मिट्टी पाक हो जाएगी, वरना ये काली काली जब तक नजर आ रही है खाद है, बदबू भी इसकी फिक्स बदबू आ रही होती है उसमें से। ये खेतों में भी बहुत कुछ डाला जाता है, खेतों में स्लाटर हाउस का खून ये खेतों में सप्लाई है ना। अच्छा फिर ये कि गंदगियां, मतलब यार सब कोई निज़ाम बना हुआ है, लेकिन ये कि जो खेत में जो नजासत गई जमीन में, अब जो पौधा निकला ये पाक है, इससे जो फल हुआ जो पैदावार हुई ये पाक है, ये ज़हन में रखिएगा। अलबत्ता अगर उसको जैसे कि हमने निकाला बे एहतियातियाँ हैं, उस पर कोई बाहर की नजासत लग गई तो अब ये नापाक है, इसको धो लेंगे। तो अगर इसमें कोई जज्ब करने की सलाहियत नहीं है नापाक, जैसे बाँस के छिलके तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं है ना, तो वो जज्ब नहीं करते तो वो फिर पाक हो, दौरे से पाक हो जाएगा। आलू अंदर ये मूली गाजर कई सब्जियां शक्करकंदी ये सब जमीन के अंदर इनकी पैदावार होती है। और ये बादी आपने सुना होगा, बाद सब्जियां बादी होती हैं, ये बादी इसी को बोलते हैं, जो अंदर से जो पैदा होती है ये बादी होती है। बादी इसको बोलती नहीं, बादी तो बात तो हवा को बोलते हैं, लेकिन ये एक डॉक्टर ने बताया था कि जमीन के जो अंदर पैदा होती है ना, ये मतलब बादी कहलाती हैं सब्जियां, और इनमें शुगर वालों को ये मना होती है, शुगर के मरीजों को, ये डॉक्टरों का कहना है। लेकिन जरूरी कि सब
डॉक्टरों के भी कई शोबे हैं, सबको इससे इत्तेफाक हो ये भी ज़रूरी नहीं है। आप देखो आलू में मिठास होती है, गाजर में मिठास होती है, शकरकंद तो नाम ही शकरकंद है, मीठा मीठा होता है। ये ज़मीन के बाहर के जो ये सब मीठे नहीं होते, बाज़ मीठे होते हैं, बाज़ मीठे नहीं होते। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या सैयदी, मैसेज के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है। मोहम्मद शुएब अत्तारी हैं लाहौर से, पूछ रहे हैं कि मार्फत इलाही के हुसूल के लिए क्या करना चाहिए। अल्लाह, ये मारिफत के तलबगार आरिफ बिल्ला बनने के लिए जमा है ना। सुभान अल्लाह। मारिफत कहते हैं पहचान को। अल्लाह पाक की पहचान के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए वसी इल्म हो, आरिफीन की सोहबत हो, तसव्वुफ की कुतुब का मुताला करना होगा और अपने दिल को हलाल की ख्वाहिशों से पाक करना होगा। हराम से तो बचना ही बचना। या तो कहाँ का हलाल कहाँ का हराम जो साहिब खिलाए वो चट कीजिए। अभी हमारे फत की भी तलाश है, तो ये दोनों सूरतें इकट्ठी हो नहीं सकेंगी। तो अपनी ख्वाहिशात को मार मार के मतलब ये कि इंसान उस दर्जे को पहुँचता है कि जब ये आरिफ बिल्ला बनता है ना, अल्लाह को पहचानने वाला। वो मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बह, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ये बुजुर्गों का कौल है। तो बहरहाल ये कि वो किसी ने बायजीद को आवाज़ें दी तो इन्होंने सुनी नहीं, फिर वो मिला होगा कि आपको इतनी आवाज़ें दी आपने सुना नहीं। बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तो बोला मैं 30 साल से बायजीद को ढूंढ रहा हूँ, मैं 30 साल से बायजीद को ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला नहीं। ये कोई कैफियत के आलम में ये कैफियत होती है बुजुर्गों की कि इस कैफियत में ये। अब इसका क्या माना कि मैं ढूंढ रहा हूँ? तो ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा में, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। दोबारा लेके मारफत इलाही के लिए अल्लाह पाक हम सबको नसीब करे, दुआ भी करे और हम अल्लाह करे कि इतना इल्म भी हासिल हो जाए कि हम मतलब हलाल हराम की तमीज़ करें, इतना नफ्स पर कंट्रोल हो जाए कि लज्जात दुनियावी से जो हमारा इन्हेमाक है, इसमें जो हमारा जज्बा और शौक़ है वो भी दम तोड़ जाए। तो एक से एक लजीज ग़िज़ा अपने को चाहिए, एक से एक खूबसूरत लिबास हमें पहनना है, एक से एक आसाइश और आसानी के तलबगार हम हैं। और मतलब अब इस तरह तो मारिफत इलाही कैसे मिलेगी? हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह एक बार अपने शाही बादशाह थे बलख के, तो दाखिल हुए अपने शाही कमरे में तो कनीज़ सोई हुई थी उस पर। आप जलाल में आ गए, बादशाह थे, उसको कोड़ा मारा, शाही बिस्तर पर तो सो गई है। तो वो हंस पड़ी, तो आपको ताज्जुब हुआ, हट के वो हंस पड़ी। तो ताज्जुब हुआ कि अभी नहीं नदामत की वजह तुझे हंसी आ रही है। तो उसने जहाँ पना सुनिए तो सही, मैं क्यों हंसी? मैं इसलिए हंसी कि मैं शाही बिस्तर पर एक लम्हे के लिए थक गई थी काम करते करते, तो लेट गई, आंख लग गई, तो मुझे चाबुक पड़ा, हंटर पड़ा। तो जो उम्र भर शाही बिस्तर पर लेटेगा उसको क्या क्या पड़ेगा? एकदम ये चोट खा गए, चोट खा गए। ये बात तो सही है यार, इसका कैसे हिसाब होगा? इससे नरम नरम बिस्तर होगा, मेरा क्या बनेगा? तो अभी वो अपने फिर दरबार का टाइम हुआ, दरबार में तशरीफ लाए तो कोई अजनबी जो था वो दरबार में किसी तरह दाखिल हुआ और इधर उधर देखने लगा। तो क्या देख रहे हो? दरबार के आदाब। बोला मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये मकान, ये जो महल है शाही, ये दरबार है नहीं, इसमें कोई अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? बेअदब, अच्छा नहीं है, तौहीन कर दी तुमने। ये इससे पहले कौन रहता था इसमें? क्यों? मेरे वालिद साहब रहते थे, वो बादशाह थे। इससे पहले इसके वालिद थे। तो माफ कीजिए, आपके बाद भी कोई रहेगा? मेरा बेटा रहेगा। तो बोला मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये अच्छा नहीं है, बंदे बदलते रहते हैं, टूट फूट जाता है। तो चोट
इसी तरह अपने कमरे में सोए हुए थे कि वो ऊपर छत पर आहट सुनाई दी कि कोई चल रहा है फिर रहा है, तो आवाज़ दी कि कौन? तो जवाब दिया, हुजूर मेरा ऊँट गुम हो गया है, तो मैं देखने आया हूँ कि आपकी छत पर तो कहीं ये नहीं पहुँच गया। तो इन्होंने फरमाया कि उसने आवाज़ दी कि जवाब दिया कि नहीं, बादशाह ने कहा कि क्या कभी गुमा हुआ ऊँट भी छत पर मिला करता है? तो आवाज़ आई कि मैं भी यही कहना चाहता था कि जिस तरह गुमा हुआ ऊँट छत पर नहीं मिलता ना, ये आसाइशों और शाही बिस्तरों पर खुदा नहीं मिलता। अब चोट पर चोट लगी और आपने बस बादशाही को छोड़ दिया और फकीरी इख्तियार की। एक बार वो दरिया किनारे तशरीफ फरमाते, तो एक आपका कोई पुराना जो रैयती था या जान लिया कि इब्राहिम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी वो बादशाह अच्छी थी या इस तरह बैठा रहना अच्छा लगता तुमको? तो आपने वो गुदड़ी सी रहे थे कि ये इस तरह अपने हाथ से आपको काम पर करना पड़ रहा है, गुदड़ियाँ सी रहे हैं आप, और ये बादशाही जो ठाट थे वो छोड़ के यहाँ आके पड़ गए, तो कौन सी है अच्छी? तो आपने अपनी सुई जो थी ना दरिया में डाल दी, दरिया में डाल दी और हुक्म किया मेरी सुई वापस लाओ। तो बहुत सारी मछलियाँ जो सतह आप पर उभरी, पानी पर वो उभर आई और सबके मुंह में सोने की सुइयाँ थी। तो आपने फरमाया ये नहीं चाहिए सोने की सुइयाँ, मेरी सुई लाओ। तो एक छोटी सी मछली ने डुबकी लगाई, अब उभरी, तो उसके मुंह में वही सुई थी जो आपने फेंकी थी। ये सुई पकड़ के अब जवाब दिया उसको, पहले तो प्रैक्टिकल जवाब दिखाया, फिर जवाब दिया उसको कि आप बताइए कि वो बादशाह अच्छी थी या ये बादशाह अच्छी है? जो कि इस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, जो कि उस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया, जो कि उस दर से फिरा अल्लाह ही से फिर गया। ये ग़ालिबन ये है ना जी, अल्लाह उससे फिर गया, वो दुरुस्त है। जो कि उस यानी बारगाह रिसालत की तरफ इशारा कि जो कि इस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया, यानी जिसने दामन मुस्तफा छोड़ा तो वो अल्लाह पाक ने भी उसको छोड़ दिया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया, काफिर उनसे क्या फिरा अल्लाह ही से फिर गया। वो के उस दरबार रिसालत का, वो के उस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, वो के उस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। तो अल्लाह पाक हमें अपने दर का रखे। नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी मारिफत में बड़ी रुकावट है, अल्लाह की पहचान में बड़ी रुकावट है। चुनांचे हज़रत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकातुल मफातिह जिल्द 4 सफ़ा 1714 पर फरमाते हैं, नफसानी ख्वाहिशात का अंधेरा कभी गुनाहों के ऐसे अंधेरों की जानिब ले जाता है जो कि मारिफत और कामिल नूर ईमान के छिन जाने और अंधेरी कब्र में उतर जाने का जरिया होते हैं, बल्कि बसा औकात क़यामत के अंधेरों की तरफ ले जाने का बाइस भी बन जाते हैं, जिनमें बाज से ज्यादा होलनाक डेंजरस हैं। अल्लाह महफूज रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अपनी जात में पाई जाने वाली नातवानी और कमजोरी, कमी, कोताही और जिंदगी गुजारने में मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ मोहताज होने वगैरह के जरिए नफ्स को पहचाना जा सकता है कि तेरी तो एक भी नहीं चलती, तेरे में तो ये कमजोरियां हैं।
इसी तरह इसके बरक्स यानी उलट रब ताला उन तमाम नकाइस और अयूब से पाक है, वो किसी का मोहताज नहीं बल्कि सब उसके रहम करम के मोहताज है। के जरिए यानी इस कानून के जरिए रब ताला की मारिफत हासिल की जा सकती है। हवाला अल-हावी लिल फतावा अल्लामा सुयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जाहिद अली अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एक सवाल अर्ज है, वो ये कि हमने सुना है कि उल्टे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है, तो ये इरशाद फरमा दीजिए उल्टे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है या तंज़ीही है? ये खिलाफ मोहताद यानी आदत के खिलाफ होता है कि लोग इसको पसंद नहीं करते। तो इस तरह का लिबास पहनकर फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि मकरूह तंज़ीही, नमाज नापसंदीदा है, तो ऐसे कपड़े ना पहने जाए नमाज में। और आम हालात में भी कोई ऐसे कपड़े पहनकर किसी दावत में चला जाए तो शायद वो बवाब जो है गेट कीपर उसको अंदर जाने भी नहीं देगा। किसी से मिलेगा तो लोग हंसेंगे, है ना। जेब इधर होती है ना, ये पीछे जेब हो जैसे, या उल्टा ही कपड़ा सिलाई नजर आ रही है तो कोई इस तरह बाहर निकलता ही नहीं है। तो नमाज भी आमतौर पर लोग उल्टा कपड़ा पहनकर पढ़ते नहीं है, कभी भूल भाल के पढ़ भी ली तो बहरहाल नमाज मकरूह तंज़ीही हो जाएगी, नापसंदीदा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम फाइक है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। या मुर्तदी, मेरा आपसे ये सवाल है कि किस रोजा का जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया? जज़ाकल्लाहु खैरा। किस ज़ौजा मोहतरमा का जनाजा? उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का जनाजा मुबारका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। एक तो करबला में भी ज़ैनब थी, इमाम हुसैन की बहन रज़ी अल्लाह अन्हुमा। यहाँ ये मुराद नहीं है बल्कि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी, हमारी अम्मी जान थी उम्मुल मोमिनीन साहबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हर ज़ौजे नबी जन्नती जन्नती। पानी बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए, पानी बैठकर पीना चाहिए, पानी 3 सांस में पीना चाहिए। हज़रत उमर फारूक इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, शैतान भी आपको देखकर रास्ता बदल लेता। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह पाक इस सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिग बन जाए। इन सबको इनके माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब कर, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। जवाब दीजिए। क़यामत के दिन सबसे पहले
शफात का दरवाजा कौन खोलेंगे? कयामत के दिन सबसे पहले शफात का दरवाजा कौन खोलेंगे? शफात कौन शुरू करेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरा वबरकातुहू। नाम मोहम्मद फजल करीम है। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है। देखो आपको इतना सीखने को मिला ना, अब आपको ऐसे तगड़ी अच्छी नीयत भी दे दीजिए। इंशाअल्लाह हर महीने में 1 लाख मरतबा दुरूद पाक कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, ये तो आपके लिए हुआ। दावत इस्लाम में काम बढ़े और कोई बातिन की इस्लाह का कोई सामान हो, इल्म दीन हासिल हो। इंशाअल्लाह मुहर्रम के 3 दिन काफिले में इंशाअल्लाह हर साल सफर करूंगा। साल में एक बार। अल्लाह अकबर। कराची गए क्या? हर महीने इंशाअल्लाह 3 बार इंशाअल्लाह उल करीम। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह माहनामा फ़ैज़ान मदीना और 5 नमाज के फ़ज़ाइल ये रिसाला तोहफे में इन्हें पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। सबसे पहले किसकी उम्मत जन्नत में जाएगी? लब्बाइक। माशाअल्लाह। इसका जवाब हम यहाँ से लेंगे इंशाअल्लाह उल करीम। जी। सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत। जवाब दुरुस्त है। हफ्तावार इतमाद में शिरकत करूंगा इंशाल्लाह, ये नियत करता हूँ। इंशाअल्लाह। मदनी काफिला भी दे दो इंशाल्लाह। हर महीने 3 दिन दावत इस्लामी को दावत इस्लामी वालों को मदनी काफिले में सफर करना चाहिए इंशाल्लाह। 3 दिन आपके, 3 दिन मेरे, बाकी 27 दिन आपके, 27 दिन इंशाल्लाह या सईदी। इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इंशाअल्लाहुल करीम लोहे महफूज के बारे में दिलचस्प मालूमात और माहनामा फ़ैज़ान मदीना तोहफे में पेश किया जा रहा है। सोच समझ कर जवाब दीजिए। किस वक्त का खाना छोड़ देने से बुढ़ापा जल्दी आता है? बूढ़ा होना किसी को नहीं है ना, जवानी सदाबहार, ये हो नहीं सकता। बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला हर माह तो नहीं कर सकता, लेकिन साल में इंशाअल्लाह ताला 12 दिन मदनी काफिला करा करूँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। रात का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। इन्हें गानों की तबाकारियाँ, रिसाला और माहनामा फ़ैज़ान मदीना पेश किया जाएगा। जवाब दीजिए। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है? छेती नाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नियत करता हूँ कि आज से तमाम मदनी मुज़ाकरे देखूंगा और तमाम हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करूंगा और तमाम मदनी काफिलों का मुसाफिर बनूंगा इंशाअल्लाह। तमाम उम्र तमाम हो जाएगी। कोई ऐसा फिक्स हो ना जैसे हर महीने के 3 दिन मदनी काफिले में सफर करूंगा 12 माह तक, या कोई सा कंफ्यूज। सूरतुल कौसर। जवाब दुरुस्त है। जवाब दीजिए। मिसवाक करके नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक के कितनी नमाजों से अफजल है? पूरी हदीस सुना ली है इसमें। फैसलाबाद में मौजूद हाजरीन में से इस्लाम में इस सवाल का जवाब अर्ज करेंगे। सत्तर नमाज। नहीं, ये थोड़ा है वो हदीस पाक लिखी है इन्होंने। जवाब ये तो कहाँ से देंगे बेचारे को? अगर आपके पास लिखा हो तो पढ़वा दें। 70 नमाजों का जवाब मिलता है। 70 नमाजों का लिखा नहीं है ना, 70 रकातों से अफजल है। ये सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, फिर इसको शामिल मेरा ख्याल ना किया जाए। जो हदीस एकदम बेचारा हाथों हाथ तो कौन याद कर सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
2 रकात मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक की 70 रकातों से अफजल है। हवाला तरगीब व तरहीब जिल्द अव्वल सफ़ा 102। चलो इसका रहने देते हैं, मैं दूसरा सवाल कर लेता हूँ, इसका यही इनसे ही जवाब ले लीजिए। जवाब दीजिए, क़यामत के दिन बंदे के नामा अमाल में सबसे पहले किस चीज का सवाल होगा? फैसलाबाद से इस सवाल का जवाब शामिल करेंगे। क़यामत के दिन बंदे से अमाल में सबसे पहले किस चीज का सवाल होगा? नमाज के बारे में सवाल होगा। यूं कहिए, नमाज का। नमाज का जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह 12 माह के बाद, इंशाल्लाह 12 माह के बाद जदवल के मुताबिक, जामिया के जदवल के मुताबिक, इंशाल्लाह जदवल के मुताबिक मदनी काफिला करेंगे इंशाअल्लाह। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन से शहर में पैदा हुए? फैसलाबाद से इस सवाल को शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। मदीना तैयबा में। जवाब दुरुस्त है। सवाल, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के भाईजान का नाम बताइए। भाईजान बड़े भाई को बोलते हैं। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह हर माह 3 दिन का मदनी काफिला इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, आजकल पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला है और बारिशें हुई भी हैं कई शहरों में और अब मज़ीद भी हो सकती हैं। होता ये है, देखा गया है कि रोडों पर पानी खड़ा होता है और एक गाड़ी आ रही होती है तो साथ में कोई बाइक वाला या रश्के वाला या कोई पैदल ज़मीन पर चल रहा होता है तो उसका एकदम दिल तेज़ धड़कने लग जाता है, गाड़ी आ रही है कि मेरा क्या बनेगा कपड़ों का। और एहसास जैसे होता है ना कि लोगों का कम होता जा रहा है कि कुछ एहसास नहीं किया जा रहा। बाइक वाला है तो कार वाला तेज़ जा रहा है तो उसके कपड़े, उसका क्या बनेगा, या रश्के वाला है तो उसके जो रश चला रहा है रक्षा तो उसका क्या मामला है कि वो एहसास करे। तो इस सूरत के अंदर कि हमारे अंदर लोगों के एहसास पैदा हो कि क्या किस तरीके से ये मेरे साथ भी तो हो सकता है, मैं भी पैदल चल रहा हूँ, आज अगर मैं किसी के साथ ऐसा कर रहा हूँ तो क्या इस सूरत के अंदर हमें किसी दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो और लोग भी हमसे हमारी तकलीफ़ से बचें कि हम किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। आमतौर पे यानी ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं भी होता है। बाज़ लोग जो होते हैं वो बेबाक होते हैं और वो पानी में ज़ोर ज़ोर से चला रहे होते हैं। बाज़ संभल संभल के चला रहे होते हैं कि किसी के कपड़े ख़राब ना हो, अपने छींटे ना उड़े। बहुत मिली जुली कैफियत होती है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो इस तरह जो बेबाकी से चलाते हैं वो ज़्यादा याद रह जाते हैं, इनसे लोगों को तकलीफ हुई होती है। तो जो ऐसा करते हैं इनको ऐसा करना नहीं चाहिए कि लोगों को इससे तकलीफ पहुंचे। अब ये बारिश का पानी जो खड़ा होता है इसके नापाक होने का तो कोई दलील तो होती नहीं है, तो इसलिए इसको नापाक तो नहीं कहेंगे। हाँ, अगर कोई नापाक होने की दलील है तो नापाक कहेंगे, वरना ये कि ये पानी आमतौर पे पाक होता है। कपड़े पे इसके छींटे उड़े तो कपड़े को नापाक नहीं कहेंगे। तय ताम ये कि तबान कराहत आती है, मज़ा नहीं आता। ये कपड़ों पर ये मेल के धब्बे भी पड़ते हैं तो मेला होना या काले रंग का आ जाना ये नापाकी की दलील नहीं है, वरना तो कोयला तो काला होता ही है। और एक काली चीज ऐसी है जिसको देखने की बहुत सौ हसरत है, कह दूं, काबे का गिलाफ ओढ़े हुए काबे का नजारा करने की किसको ख्वाहिश नहीं है।
कल हम सबको दिखाए। तो ये बहरहाल ये कि एहतियात करनी चाहिए, किसी हवाले से लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा मेरी अहले सुन्नत से ये सवाल है कि अगर हमने मुलाजिम के लिए कोई नेट पे इश्तिहार दिया है और कोई सैयद मुलाजिम हमारे पास आ गया है, तो उसके लिए हमें क्या क्या एहतियातें करनी पड़ेगी उसके साथ पेश आने के लिए, ये बता दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुलाजमत का इश्तिहार दिया था, अब कोई मुलाजमत करने के लिए आए तो वो सैयद ज़ादे थे, अब वो सैयद ज़ादे थे, यानी इनके पास काम करने के लिए जो आए, अब क्या एहतियात इसमें बरतनी होगी? उसको उनको इन्होंने कबूल किया, सैयदजादों ने वो मुलाजमत। अब ये कि सैयदों का तो अपना एहतराम तो है कि इनसे बाला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जैसे तो सब बन नहीं सकते। एक लड़का था, वो मतलब साहिबजादे थे, तो वो इन्होंने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ घर के कामकाज के लिए मुलाजमत इख्तियार फरमाई। पता चल गया कि जो सैयद हैं, अब इसको कैसे कह देंगे चले जाओ, तो ये तो रोजगार से हटाना ये भी गवारा नहीं था। तो घर में सबको बोल दिया कि देखो ये मखदूम ज़ादे हैं, ये खिदमत करने वाली इनकी मतलब कैटेगरी नहीं है, ये हम लोग इनकी खिदमत करें, ये वो कैटेगरी की शख्सियत हैं, तो कोई इनसे काम ना ले। तो काम इनसे कोई लेता नहीं था, तशरीफ लाते थे वो, और इनको पूरा पूरा जो भी तय हुआ था मुआवजा या तनख्वाह वो पेश कर दी जाती थी बतौर नजराना। तो वो साहिबजादे जो शहजादे जो थे गुजर से के बाद खुद ही तशरीफ ले गए, नहीं उनसे काम नहीं लिया मगर तनख्वाह। तभी आला हजरत का अपना मतलब एक अंदाज एहतराम था, हर एक तो कर नहीं सकता। अलबत्ता इनसे सैयदों से, कोई भी सैयद हो, उनसे खिदमतगारी का काम नहीं ले सकते। जैसे खिदमतगारी में पाँव दबाए जा रहे हैं वगैरह, तो इस तरह घटिया काम इनसे ना लिया जाए। किसी तरह का भी घटिया काम से मोरी साफ करवा रहे हैं, माज़अल्लाह कच्चे गटर साफ करवा रहे हैं, तो इस तरह के भी काम तो होते रहे घरों में। तो है बड़ा नाजुक मामला। लेकिन ये कि अगर यूं हो जाएगा कोई सैयदों को नौकरी ना रखे तो बेरोजगारी का मसला खड़ा हो जाएगा। तो इनको खिदमत का मौका जरूर है कि अब मैं अल्फाज भी नहीं मिलते, क्या करूँगा। आज जो कहना आप समझ गए होंगे, तो इनकी खिदमत करें और इनके साथ हुस्न सलूक करें। जो तय हुआ उससे हो सके तो कुछ ज़्यादा दे दिया करें, ये हो सके आपसे, और इनको झाड़े नहीं, डांटे नहीं, धमकियाँ ना दे। और जिस तरह आम मुलाजिमों के साथ थोड़ा सख्त रवैया भी रखा जाता है, या दिल आज़ार रवैया तो किसी के साथ भी रवा नहीं होगा, बिला इजाज़त शरई गुनाही है। कि सैयद फिर इसका अपना मकाम है, तो इसलिए वो सैयदों के साथ एहतराम का रवैया रखे। अब यहाँ भी मसला बस वो थोड़ा पेचीदा बाज़ हो जाएगा कि फिर ये तो काम नहीं करेंगे और यूँ जाएगा, यूँ हो जाएगा। और जैसे एक आम तौर पे लोग अल्फाज बोलते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे, आप समझ रहे होंगे। तो ये भी अंदाज फिर पैदा होने का इम्कान नहीं है, ये भी मैं नहीं कह सकता। अब ये क्या कोई सा प्रॉपर जवाब जो सैयदों के शाया निशान हो, मुझे सूझ ही नहीं रहा क्या बोलूँ। अब ये कि वैसे इनकी खिदमत कर दें, और ये भी अब सर हर एक कर नहीं सकता, तैयार नहीं हुआ। और अगर इनको मुलाजमत पर रखते हैं तो इनके साथ हुस्न सलूक जो सैयदों की शाया निशान हो, वो होना भी दुश्वार है, आम तौर पर बहुत मुश्किल होता है। और सबका मिजाज भी ऐसा नहीं होता ना, सेट होता है, इनका जहन अपना होता है। हर एक यहाँ बैठा हुआ तो नहीं है जो मुझे सुन रहा है, और सुने उसको इत्तेफाक हो मुझसे भी ज़रूरी नहीं है, आगे जाकर इसको याद भी रहे, ये भी एक मुजारक है, ज़रूरी तो नहीं है। ताहम एक अल्लाह पाक जिसको तौफीक देना वो कर सकता है ऐसा। यहाँ तक कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर किसी सैयदजादे को काजी कोई यानी कि ताज़ीर या किसास या जो भी सज़ा जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं, वो अगर तजवीज़ करे, तब भी यानी कि ये नियत करे कि शहज़ादे के पाँव में कीचड़ लग गई है, मैं उसको धो रहा हूँ,
अब सैयदों का अदब तो बस करने वाले कर गए, हम लोग खाली बस बात नहीं करते, उन्हीं की कमाई खा रहे बुजुर्गों की अपने। तो जितना हो सके एहतराम करना है, तौहीन बेअदबी जिल्लत का काम इनसे नहीं लेना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये बिनते खालिद अत्तारिया इस्लामपुरा से सवाल कर रही हैं। कह रही हैं दौरा हदीस शरीफ करने की सादत हासिल मिल रही है, लेकिन हदीस मुबारका सुनते हुए पढ़ते हुए वो कैफियत नहीं बन पाती जो बननी चाहिए। इस हवाले से रहनुमा इरशाद फरमा दीजिए कि वो ज़ौक़ व शौक़ कैसे नसीब हो जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जिसका तज़किरा मिलता है। जिसके इरशादात हैं उनके ताल्लुक़ से मालूमात हो, जितनी मालूमात होगी, जितना इश्क होगा, मोहब्बत होगी, उतना ही उनके इरशादात पढ़ने सुनने में लज्जत भी बनेगी और इश्क भी बढ़ेगा और ज़ौक़ व शौक़ पैदा होगा। ये इसके लिए बस अपने अंदर शौक़ पैदा करे। बुज़ुर्गों के वाक़यात पढ़ना ये भी शौक़ बढ़ने का एक सबब तो है। तो ये इस तरह मतलब है कि अपने ज़हन बनाती रहें, कोशिश करती रहें। ईसाई भाई भी ऐसा करते रहें कोशिश, तो इंशाअल्लाह इस तरह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। यानी ये भी एक जज्बा ही है ना, सवाल किया गया कि कैसे हासिल हो, तो एक जिद्दोजहद होगी कि तो ये होगा मन जद्दा वजदा, जिसने मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। कोशिश जारी रखिए, अल्लाह बरकत दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक और सवाल है, ये कह रहे हैं ऐसा कोई अमल या अल्फाज हैं कि बंदा अल्लाह की बारगाह में साबिर और शाकिर बन जाए? कोई ऐसा अमल या कोई ऐसे अल्फाज हैं कि बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में साबिर और शाकिर बन जाए? यानी कोई अल्फाज पढ़ के, दुआ पढ़ के जी जी साबिर और शाकिर का रुतबा पा जाए। अमल अल्लाह पाक की बारगाह में वो लोग भी साबिर और शाकिर शुमार होते हैं जिनका इस हदीस पाक में जिक्र है। जैसे कि हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को पेश नज़र के सामने रखा, तो अल्लाह पाक उसे साबिर और शाकिर लिख देता है। और जिसने दीन के मामले में अपने से नीचे वाले और दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वाले को पेश नज़र के सामने रखा, तो अल्लाह पाक उसे साबिर और शाकिर नहीं लिखता। हवाला शुअबुल ईमान, जिल्द 4 सफ़ा 137, हदीस नंबर 4575। ये ऊपर और नीचे देखने के ताल्लुक से ये कि जैसे कि दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखे कि मुझसे फुना ज़्यादा अमल करता है और मैं तो कम अमल हूँ, नेक नहीं बन पा रहा हूँ, तो यूँ नेकी में ज़्यादा कोशिश करेगा। और दुनिया के मामले में ऊपर वाले को देखेगा तो ऐसा से कमतरी का ही शिकार रहेगा। ये इसका तो महल है, इसका तो ये, जैसे कि हमारे यहाँ बाद लोग दरस निज़ामी करते हैं मगर इनको शैतान वसवसे डालता है कि यार हम तो इतना इल्म दीन पढ़ा यार, मालूमात है, और एक मतलब जिसको 2 कलमे पढ़ना नहीं आते वो तो फुला इदारे का ऑफिसर बना हुआ है कि इतने लाख रुपए तनख्वाह है और हमारी इतने हज़ार तनख्वाह। यार तो मैं कभी कभी समझाता हूँ कि अगर ये कि तुमको मतलब ये नहीं कि तुम्हारा इल्म दीन, तुम्हारे पास जो हिफ्ज़ कुरान है वो ले लिया जाए और तुम भी बिल्कुल आम आदमी बन जाओ, किसी सूदी इदारे का तुमको अफसर बना दिया जाए, 2-5 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाए इस 30-35 हज़ार की तनख्वाह के बगैर बजाय, क्या ख्याल है? और ना बाबा, मैं हिफ्ज़ कुरान तो नहीं दे सकता, मैं इल्म दीन तो नहीं दे सकता, यही बोलेगा बंदा। तो यार आपके पास जो दौलत है उसके पास कहाँ है? मुसल्ले पर आप होंगे, पीछे ये अफसर खड़ा होगा हाथ बांध कर, इसको कोई भी आगे नहीं बढ़ाएगा। कोई आकर अपना बच्चा भी लाएगा तो बोलेगा मौलाना दम कर दो, नहीं रात भर सोता नहीं है। या किसी मालदार को या किसी वजीर को या किसी अफसर को या ऑफिसर को कोई नहीं बोलेगा यार
تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت بخشی ہے. پھر علم دین اور حفظ قرآن سے اگر شرف بخشا ہے تو یار آپ کا مقابلہ کر کون سکتا ہے. لیکن آپ کو مطلب اپنے آپ کو خود بھی نہیں سمجھنا. لیکن یہ کہ اوپر دیکھنے والی بات دنیا کے معاملے میں تو میں نے آپ کو مثال دی کہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ یار یہ اتنا کماتے وہ اتنا کماتے, ہماری تو تنخواہ ہی نہیں بڑھاتے اور وہی اسی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑ رہا ہے. تو یار 4 دن کی تکلیف جو ہے یہ آپ کے لیے آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے. تو صبر و شکر سے کام کر کے نیچے کو دیکھیں. یار میرا تو مکان بھی کرائے کا یار, آنرشپ بھی نہیں ہے, ان کے پاس تو بڑی کوٹھی ہے. اللہ کے نیک بندے نیچے دیکھ, نیچے جن کے پاس جھونپڑی ہے, چھت ٹپکتی ہے بارشوں میں, اور نیچے آ جا. فٹ پاتھ پر سوتے ہیں جو بیچارے, ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. کرایہ دے کر آپ کو سر چھپانے کی جگہ تو ملی ہوئی ہے یار. تو دنیا میں دیکھنا ہے نیچے, اور آخرت کے یعنی دینی معاملات میں دیکھنا ہے اوپر اپنے سے نیکوں کو. سمجھے؟ تو اس طرح یہ کہ اپنی یعنی کہ جو آخرت کے معاملات بیلنس اور دنیا کے معاملات آپ کے بیلنس ہوں گے, ورنہ بیلنس ہو گئے نہیں آپ پریشان ہوتے رہیں گے. اور شاید یہ کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کی یعنی کہ آخرت کے تعلق سے آپ بازی ہار جائیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ نکلے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے جوتے کہیں غائب ہو گئے, اب ننگے پاؤں میں جا رہا تھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں دین پڑھنے کے لیے نکلا ہوں, پاؤں میں جوتے تک نہیں ہے. تو کوفے کی جامع مسجد پر پہنچے اور یہ دل میں خیال تھا آپ کے. تو ایک فقیر بیٹھا تھا جس کی دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے, نہیں تھے. تو آپ سمجھدار بہت تھے نا, فوراً جا کر سجدہ کیا مسجد کے اندر, شکر کا سجدہ کیا. یا اللہ یہ میرے دل میں گلا شکوا جوتے کا آیا, تیرا کرم ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہیں, خالی جوتے ہی تو نہیں ہیں. چل تو پھر اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں ہے, جوتا ہو تو بھی اس کے کس کام کا. تو یوں مطلب نیچے دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھے کہ میرے جیسے کہ کبھی کوئی میرے کو بولتا ہے نا کہ میرے بال جھڑتے, پریشان ہوتا بعض بات, میں کبھی کبھی بولتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو یار, دانت نہیں جھڑتے, بال ہی جھڑتے ہیں. بال جھڑنے میں تکلیف کتنی یار, سوائے وہ ایک ٹپ ٹاپ میں فرق آ رہا ہے, وہ خالی خالی وہمات ہو رہے ہیں میرے بال جھڑنے کا. نہ سوچے تو کچھ تکلیف نہیں, کوئی دکھن نہیں, کوئی درد نہیں, نہ بالوں سے چبانا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اور دانت نہیں ہے تو کیسی پریشانی ہو, یہ جھڑنا شروع ہو جائے تو اللہ کا کرم ہے. تو یہ کہ اپنے سے بڑی تکلیف جو نا اس کی طرف دیکھے, یعنی ان مانو کر نیچے دیکھے. حضور آپ سے زیادہ تکلیف میں مبتلا. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ جو ہے اس پر غور نہیں کرتے, اور جو نہیں ہے نا اس پر فکر کرتے ہیں. جی 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 ایسا ہی ہے. یعنی جتنا کچھ ہے اس پر بندہ غور کرے تو نہ ہونے والی چیزیں بہت کم ہیں, اور جو ہے نا اس کی گنتی نہیں ہے. بالکل. اس لیے کتاب میں حضور میں نے پڑھا تھا, جو تم چاہتے ہو, جو تم جو چاہتے ہو تمہیں نہ ملا, جو ملا ہے نا اسے چاہنا شروع کر دو. سبحان اللہ, بڑی بات ہے. تو ہم مطلب یہی ہمارا ہے کہ یار اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, یعنی جو کچھ اس وقت میرے پاس ہے, چاہے میں نیچے دیکھوں تو بہت اچھی بات ہے, دنیاوی لحاظ سے حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا, لیکن جو کچھ ہے اگر میں اپنے اندر بھی دیکھوں تو حضور اللہ پاک کا شکر ہے کوئی کمی نہیں ہے. اتنی چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں. جسم میں اگر 300 سے زیادہ ہڈیاں ہیں اور بندے کی 4 ہڈیاں درد ہو رہی ہیں تو دیکھیں کہ یار 300 میں سے اگر 4 ہڈیاں درد ہو رہی تو 296 ہڈیوں میں درد نہیں ہے. اگر پورے بدن کا بھی جائزہ لے تو اس کو, یا پورے اپنے خاندان کا, اپنے آس پاس کا بھی جائزہ لے تو اگر غور کرے تو اس کی تکلیف اگر ہے بھی تو جتنی جگہوں پر اللہ نے اسے راحتیں دی ہیں اس کا جو شمار کرنا بھی چاہے تو وہ نہ کر سکے. سبحان اللہ. تو اگر اس طرح بندہ غور کرے. بے شک اب تنخواہ کم ہے میری, میں یہ اسی میں جان جلاتا رہوں, میری تنخواہ کم ہے, میری تنخواہ کم ہے, اس کی تنخواہ تو دیکھو کیسی ہے یار. اس کے وجہ یہ نہیں اپنے سوچے کہ یار مجھے تنخواہ تو مجھے بیچارہ فلاں تو بے روزگار ہے, جاب لیس ہے. جاب لیس جو ہے وہ کتنا تکلیف میں, اس کے مقابلے میں جس کو تنخواہ کم ہے تو یار کچھ تو گزارا کر لے گا. یہ وہ تو غریب پتہ نہیں کیا کیا کیسے گزارا کرے گا.
حضور اگر اس کا ایک اور پہلو آپ اگر غور عطا فرمائیں جو اس کو تنخواہ کے تعلق سے کہا، یہ تو بہت خوبصورت بات ہے کہ ایسا قناعت اور ایسا مطلب کہ بندہ اس کو کیفیت نصیب ہو جائے. لیکن ایک شخص کہتا ہے حضور کہ میری تنخواہ 30,000 ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اسی ادارے میں کسی کی تنخواہ 60,000 ہے، میرے اسی ادارے میں ایک کی تنخواہ 90,000 ہے. یعنی ادارہ تنخواہ کم نہیں دے رہا، میری صلاحیت یا میری قابلیت یا میری پوزیشن ایسی ہے کہ میری تنخواہ بنتی اتنی ہے، ورنہ اسی ادارے کے اندر کسی اور صلاحیت والے کو ایسی ملتی ہے. میں عموماً ہمارے مدنی جو جامعۃ المدینہ پڑھتے ہیں بعض اوقات انہیں یہ فیلنگ آتی ہے تنخواہوں کے تعلق سے. ملک کے باہر بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی. حضور ہمارے بعض اسلامی بھائی ہیں ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، بڑے کوشش کرنے والے ہیں. حضور یہ تدریس کرتے ہیں، تدریس کے ساتھ ساتھ امامت کرتے ہیں، اور امامت کے ساتھ ساتھ اپنے آن لائن جو ہمارا جو فیضان آن لائن اکیڈمی ہے اس پہ بھی وہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ تینوں جگہوں پر اپنی علمی میدان میں ہے، اپنا وہ کام نہیں چھوڑا جو علمی میدان تھا، جو علمی انداز تھا. تدریس بھی رکھی ہے انہوں نے، امامت بھی انہوں نے رکھی ہے، اور انہوں نے اپنا یہ عمل بھی رکھا ہے. تینوں جگہوں پر عمل کام کر کے جو مجموعی طور پر جو گھنٹے بنتے ہیں نا وہ 8-10 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتے، 12 گھنٹے زیادہ نہیں بنتے. اور اسی کے دوران دیکھیں تو یہ اللہ پاک کا شکر ہے، یہ اتنا اچھا اپنا ذریعہ کر لیتے ہیں کہ ایک عام دنیاوی تعلیمی یافتہ آدمی نوجوان جس کو جو بے روزگار ہے یہ کما 30-35 ہزار زیادہ نہیں کما سکتا. ہمارا یہ درس نظامی کیا ہوا ماشاء اللہ عالم دین اللہ کی رحمت سے اتنا اچھا خاصا اپنا روزگار بنا لیتا ہے اور عزت کے ساتھ بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا محنتی ہے، اپنی مہارتوں کو بڑھا رہا ہے، اپنی تدریسی صلاحیتوں کو بہتر کر رہا ہے، امامت کورس کر کے اپنی قراءات کو خوبصورت کر کے امامت بھی بہت اچھی کر رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، مسجدوں سے اپنی جگہ بہت اچھی بنا لی ہے، قرآن کریم درست پڑھ رہا ہے، درست پڑھا رہا ہے. یہ سارے وسائل کو جب یہ بروئے کار لاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اس کی آمدنی بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے. موقع مل جائے ٹیوشن بھی پڑھا لیتا ہے جیسے دوسرے لوگ بھی اوور اور ٹائم نیکی کی دعوت کا حضور اس پہ پلس بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کو اللہ نے ایسی جذبہ دے کہ اس کے اندر یہ نیکی کی دعوت بھی شامل کر لیتے ہیں، وہاں دینی ماحول بنا لیتے ہیں، اجتماعات کی ترکیب بنا لیتے ہیں، 12 دینی کاموں کی دعوت دے رہے تھے. تو ان کا جو علمی معاملہ ہے نا جس پہ انہوں نے 8 سال 10 سال گزارے ہیں، ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی سوچتا ہے یار میں وہ کر لوں وہ کر لوں. تو میں کبھی کہتا ہوں یار کبھی ڈاکٹری کرنے کے بعد کبھی سوچتا ہے کہ میں وکیل بن جاؤں، یہ جس نے وکالت کر لی کبھی سوچتا ہے کہ یار میں جب انجینئر بن جاؤں. تو یار ہم نے جب ماشاءاللہ اتنا سب کچھ کر لیا تو اب اسی میدان میں رہیں اور اسی میدان میں رہ کر آگے بڑھیں. الحمدللہ یہ دین کے میدان میں آگے بڑھنے کے اتنے مواقع موجود ہیں، ہمیں اپنی صلاحیت اور قابلیتوں کو بروئے کار لانا ہے. ماشاءاللہ یہ اس میں بھی واقعی آدمی کما لیتا ہے، لیکن اب یہ کہ نصیب اپنا اپنا جہاں مطلب ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اس فیلڈ میں بھی صلاحیتیں اتنی نہیں ہوتی کہ جو مطلب اب اگر وہ خطیب بننا چاہے تو خطاب کرنا نہیں آتا، امام بننا چاہے تو آواز ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. یہ بھی ہوتا ہے. ٹیوشن پڑھاتا ہے تو اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ طالب علم کو پڑھا سکے. تدریس کے لیے انٹرویو دیتے ہیں فیل ہو ہی جاتے ہیں نا، صلاحیت نہیں ہوتی پڑھانے کی. تو یہ نصیب اپنا اپنا. تو یہ بھی مایوسی نہیں ہے اس میں، یہ دنیا دار لوگوں میں بھی صلاحیتیں جی ہاں ان سے بھی کم ہوتی ہیں. کیوں مطلب چپراسی بنتے ہیں آپ؟ تو چپراسی کو کیا بولتے ہیں؟ پیون. شاید اس سے بھی کوئی خوبصورت نام ہے شاید یہی پیون. اچھا پہلے پٹے والا بولتے تھے اپنے دیسی بھاشا میں. تو یہ پیون بیچارہ وہ دل جلاتا رہے کہ میں کب یہ میرا سیٹ جو وہ اے سی آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور ملنے والے آتے ہیں، ان کی چٹھی میں پہنچاتا ہوں کہ فلاں آیا ہے، اور سیٹ اگر اشارہ کرتا ہے تو ہی اس کو لانا ہوتا ہے، اندر بھیجنا ہوتا ہے. اس سیٹ پر میں کب بیٹھوں گا؟ تو اب یہ ظاہر ہے کہ اس طرح دل جلائے گا تو مطلب مشکل ہو جائے گی. اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یار میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں ٹھنڈے پنکھے کے نیچے. یہ بیچارہ جو بوٹ پالش کرتا ہے اور لوگوں کو بولتا ہے صاحب بوٹ پالش، اللہ کا کرم ہے کہ میں اس کی طرح نہیں ہوں، کم از کم تھوڑا اور مطلب میرا گریڈ آپ پہ کہ میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں.
तो यूँ सोचना चाहिए, नीचे सोचने जाए तो वो बेचारा हाथ पांव से माजूर फकीर बैठा हुआ है जो मतलब भीख मांग रहा है। यार इस जिल्लत से तो मैं बचा हुआ हूँ और मैं सीट पर बैठा हूँ। तो ये प्यून को भी अपने से नीचे ही देखना है, ऊपर देखना तो फिर आपका बॉस है जो, समझे, जिसके बाद आप चिट्ठी भेजते हैं, ये बॉस भी हो सकता है आगे सोचता हो कि यार मेरी एक ही ऑफिस है, फुला की तो 10 ऑफिस है, और जिस फुना मुल्क में इसका कारोबार है, हर जगह इसका मकान भी है, मकान भी रखते हैं लोग कि वहाँ जाकर ये रह लेता है। ये मेरा तो ये नहीं है, मैं तो यार बहुत दुखी हूँ। तो यूँ तो वो एक पोइट्री बचपन में याद हो गई थी मुझे, द पिजन सेड कू व्हाट शैल आई डू, आई हैव नॉट इनफ फूड फॉर ए फैमिलीज ऑफ 2. Foolish bird, said the hen, my family is 10 and we all live like gentlemen. कबूतर गिला कर रहा है, शिकवा कर रहा है कि हमारे पास ज्यादा गिज़ा नहीं है, खाना नहीं है, हम क्या करें, हम 2 मेंबर हैं खानदान के, मियाँ बीवी, कबूतरी कबूतर। तो ये सुनकर, इसका शिकवा सुनकर मुर्गी ने कहा कि फुलिश बर्ड है, बेवकूफ परिंदे, तू अपनी दुख की वजह से मतलब शिकवा कर रहा है। देख मेरी फैमिली तो 10 है, 10 की है, मेरे तो इतने तेरे बच्चे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद हम जेंटलमैन की तरह, अच्छे लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मसला गिले शिकवे से और एहसास महरूमी, एहसास कमतरी पैदा करने से मसला ख़राब होता है। अगर आदमी जहन बनाए कि मैं बहुत सुखी हूँ, कुछ भी नहीं है, तो आपके बदन में वो कीमतें आपको बोले कोई एक आंख निकाल के दे दो, ये लो 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ चाहिए, दोनों आंखें देनी पड़ेंगी, तो आप बोलोगे यार रास्ता नाप अपना है, 10 करोड़ क्या 10 अरब में भी मैं आंखें दूंगा तो मेरी जिंदगी किस काम की बगैर आंखों के। अच्छा चलो 1 उंगली काट दो, ये लो 5 लाख रुपए, वाह उंगली भी नहीं दोगे आप, तो आप तो यार अरबों खरबोपति हो यार, आपको क्यों यानी कि गिला शिकवा करते हो। ये निज़ाम हज़म मालदार जो है, बहुत बड़ा मालदार है, लेकिन इसको मैदे का आरिज़ा, मैदा खराब हो गया है, चिकनाटे खा खा कर, तो माल वाली दे खा खा कर, और यूँ बैठ के अभी पेट फुला के बैठ रहा है। अब हालत ये हो गई है कि डॉक्टरों ने इसको मतलब ये चिकनी ग़िज़ाएँ खाने का मना कर दिया कि आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, आपका शुगर हाई हो चुका है, ब्लड प्रेशर भी आपका हाई रहता है, आप खाएंगे तो फिर जल्दी चले जाएंगे, रहना है। तो इन्हीं बीमारियों के साथ आपको गुजारा करना होगा। तो सेठ साहब बेचारे नोट तो देख रहे, खुद अपने यहाँ देगे पकवा कर अपने बच्चों की शादियों में खिला तो रहे, खुद नहीं खा पा रहे। तो यार वो गरीब आदमी थोड़ा भाग दौड़ करता है, इधर भागता है उधर भागता है, सीढ़ी चढ़ता है उतरता है, तो यार कितनी सेहत अच्छी होती है, खाना अच्छा लगता है, मैदा भी डिस्टर्ब नहीं है, और सुख से सो भी लेता है। तो ये मालदार दोनों में कौन यार, मुझे तो ये गरीब ही मालदार लगता है। या माल तो है ना इसके पास, ये अपने हाथ पांव तो गिनवाई दिए ना मैंने आपको कि कोई चीज आप देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो मालदार जिसका मैदा खराब है ये नहीं बिकेगा, आपके मैदे की कीमत ज्यादा है, जो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। मजदूरों का मैदा इसी तरह होता है, इनका कीमती है, सेठ साहब का कीमती नहीं है। कोई आपको 10 करोड़ रुपए दे दे के सेठ साहब के बदले आपका मैदा तबाह, समझे, और ये मैदा सेठ साहब में मुंतकिल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये लक्कड़ पत्थर हजम हो जाएंगे और आप 10 करोड़ में मौज करते रहना, पानी भी सोच के पीना के पता नहीं हजम होगा या फौरन पेशाब लगेगा और आपको वॉशरूम में भागना पड़ेगा। ये भी निज़ाम, वो मसाने का निज़ाम भी डिस्टर्ब हो जाता है। पानी पियो और भागो। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है, तो हम बहुत मालदार हैं। एक और माल बताओ आपके पास क्या है? सबसे कीमती माल ईमान है ना। ब्लैंक चेक कोई दे दे तो भी एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए, पूरे का पूरा देना क्या, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी मैं तो ना दूं अपना ईमान। 1 लम्हे के 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी, और कोई भी ना दे, सवाल ही नहीं है। ये तो अनमोल, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं बनती। तो यार मुझसे बढ़कर कोई मालदार है तो बात करे मुझसे, अब ऐसा हो जाओ यार। मैं बड़ा अमीर कबीर हूँ,
शहदो सरा का असीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फकीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फकीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे नसीब है। ये एक दुआ है, सुबह शाम अगर पढ़ ले तो बड़ी मुफीद है। अल्लाहुम्मा मा अस्बह ली मिन निअमतिन औ बि अहदिम मिन खल्क़िका औ बि अहदिम मिन खल्क़िका फमिनका वहदका ला शरीका लका फलकल हम्दु व लकश शुक्र। इसमें आला हज़रत ने ग़लबनी बढ़ाया है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो आला हज़रत ने इस दुआ के साथ ये हिस्सा और शामिल किया अपने तौर पर। ये आलिम थे और ये कर सकते, हम नहीं कर सकते, तो इसके मुनासबत से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये भी पढ़ ले। तो सुबह शाम एक एक बार पढ़ना है। अच्छा, सुबह शाम में फ़र्क क्या करना है? सुबह को जब कहें तो दिन भर की सब नेमतों का शुक्र अदा किया, और शाम को पढ़े तो जैसे ऐसा है कि शब भर, सुबह को अगर ये दुआ पढ़े तो दिन भर की सब नेमतों का शुक्र अदा किया, और शाम को पढ़े तो शब भर ने रात भर की नेमतों का शुक्र अदा किया। अच्छा, अब इसमें पढ़ना कैसे है? तो जहाँ अल्लाहुम्मा मा अस्बाहा, इस सुबह को तो यही पढ़ना है, और जब शाम को पढ़ेंगे तो इसकी जगह पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा मा अमसा, ये पढ़ेंगे। अच्छा, और सुबह शाम बोलते किसको है? सुबह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के जो मामूलात इनके शहजादे हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने जमा किए अल वज़ीफ़तुल करीमा, बहुत मुख्तसर सा रिसाला है। तो इसमें सुबह की तारीफ ये लिखी है कि आधी रात ढले से, आधी रात पूरी हो गई, अब दूसरी आधी रात शुरू हुई, तो ये सुबह शुरू हो गई। तो आधी रात ढले से सूरज की पहली किरण चमकने तक, सुबह और जोहर यानी दोपहर ढले से, दोपहर ढले से यानी जोहर का वक्त शुरू होते ही सूरज डूबने तक शाम, ये तारीफ है इसकी। तो इस पूरे वक्फे में जब पढ़ लेंगे सुबह के शाम के, तो ये सुबह शाम में पढ़ना कहलाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मस्जिद में हसन रज़ा कुछ बच्चों के साथ मौजूद हैं और कुछ सुनाना चाहते हैं। जी, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमा प्यारे मेरे अहले सुन्नत, मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा। मुझे सुनाओगे? सबको सुनाओ, सारी उम्मत को। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाना आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह पाक के महीने मुहर्रम के हैं। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह अमीर सुन्नत, वाह भाई माशाअल्लाह। आज हमारे साथ हसन रज़ा भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ कराची के मदरसतुल मदीना के बहुत सारे तलबा कराम बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें शकील गार्डन, मौसमियात, मदरसतुल मदीना फैज़ान औलिया लियारी, मदरसतुल मदीना हरी मस्जिद लियारी, मदरसतुल मदीना अक्सा मस्जिद रीगल चौक, मदरसतुल मदीना मोहम्मदी मस्जिद भिटाइक आबाद, मदरसतुल मदीना उस्मान गनी गुलिस्तान जौहर, मदरसतुल मदीना नयाबाद लियारी, मदरसतुल मदीना आबदाबाद लियारी, मदरसतुल मदीना ईदगाह जामा मस्जिद जामा कलात, मदरसतुल मदीना शालीमार गार्डन, मदरसतुल मदीना इस्लामपुरा शू मार्केट गार्डन के बच्चे हमारे दरमियान मौजूद हैं। माशाअल्लाहुल करीम। और ये माशाअल्लाह तहरीरत भी कुछ लिख के लाए हैं। वाह। फैज़ान कुरान जारी रहेगा इंशाअल्लाहुल करीम। इनके पास है माशाअल्लाह फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाहुल करीम। सुभान अल्लाह। और ये बहुत ही प्यारा अकीदा
محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی. اور یہ حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ، بے شک. اور یہ لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین. ماشاءاللہ. اور دعائیں بہت پیاری ماشاءاللہ. یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. آمین. ماشاءاللہ. یہ ہمارے درمیان موجود ہیں، نعرے بھی لگائیں گے، اپنے عزم کا اظہار بھی کریں گے. پہلے بتائیے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ پاک ان تمام پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور سب کو بار بار اپنے ماں باپ اور نانا نانی دادا دادی اور خاندان والوں سمیت حج نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے، سب سنتوں کے پابند بنے، اور ننگے سر گھومنے کے بجائے کاش یہ بچے ہمارے دن کو بھی امامہ پہنے، مدرسے کے علاوہ بھی امامہ شریف پہنے، پانچوں نمازیں بھی پڑھا کریں، سنت پر عمل کیا کریں، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے جی جی امی، لبیک امی، اس طرح بات کیا کریں. ہمیں نہیں اس طرح بات نہ کیا کریں، ماں باپ کا احترام کریں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. انشاءاللہ گناہوں سے بچنا ہے، گالیاں نکالنی، جانوروں کو ستانا نہیں ہے. بعض گندے بچے بلی کو پونچھڑی دم پکڑ کے یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. کر سکتے ہیں تو کر کے پیار کرنا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں کرنا. شش کر کے بھگانا نہیں ہے، بلیوں کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے، اس سے یہ خوف زدہ ہوتی ہے. اسی طرح دیگر جانوروں کو بھی ستانا نہیں ہے، نہ اپنے دوستوں کو مار پیٹ کرنا ہے، دھمکی دینی ہے، نہیں. نرمی، پیار، محبت ہے نا، اس طرح کرنا ہے. انشاءاللہ آپ اپنے امی ابو کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے. چھوٹے بھائی بہن بھی لڑیں نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، احترام کریں انشاءاللہ الکریم. اللہ ہم سب کو، میرے سارے ان مدنی پھولوں کو، پیارے پیارے بچوں کو، سب سے ننھے منھے شہید کربلا علی اصغر رضی اللہ عنہ کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے، اور مجھے بھی نصیب کرے، ہم سب کو نصیب. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر امیر اہل سنت نے فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنے کا ارشاد فرمایا. ہمیں اس کی مختلف ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں، آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں. فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا.
الحمدللہ رب العالمین ہمارے مدرسۃ المدینہ صحرائے مدینہ کے اسٹاف نے سپر ہائی وے پر نیاز فاروقی بھی تقسیم کی. دیگر مدرسۃ المدینہ کراچی میں بھی الحمدللہ رب العالمین نیاز فاروقی کی تقسیم کا سلسلہ رہا. میں نوکر ہوں صحابہ دا، میں نوکر پنج تن دا، میں نوکر اہل بیت دا، میں نوکر ہوں صحابہ دا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مزے کو مزہ آ گیا. یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کراچی والوں نے بھی ایک اچھا طریقہ نکالا. اسکوٹر والوں کو اور ان کو نیاز پیش کی. اس طرح بھی خوب چرچا بڑھتا ہے کہ آج کچھ ہے. سبحان اللہ. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت بھی بڑھے گی. اب ایک جملہ اور میری طرف سے، یہ بانٹنے والے اگر کر لیں نا کہ جن کو یہ جو جس طرح روڈوں پہ دیا نا، آپ گھر لے جائیے گا، اپنے بچوں کو بھی کھلائیے گا. یہ برکت والا کھانا ایک نیاز ہے. تو جن کا گھر قریب ہے وہ گھر لے جائیں گے. پھر آپس میں یہ مشورہ کچھ نہ ڈسکس ہوگی کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے. تو اس طرح بھی ایک چرچا ہوگا. حکمت عملی کا مدنی پھول ہے یہ. جیسے گھروں میں ہم دیں گے تو ہم یہ کہ 10 افراد دے گھر کے سب کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیسے آیا ہے، کس نے دیا ہے. تو یوں مطلب چرچا، گلی گلی ان کا چرچا ہے. ہماری خواہش ہے کہ چرچا ہو، ورنہ چرچا تو ہے الحمدللہ. ان کا نام تو بڑا اونچا ہے. ان کو ہماری نیاز کے کوئی انتظار نہیں ہے، اس سال ثواب کا کہ ہماری طرف سے ہو کوئی انتظار نہیں ہے. ہمیں بس ان کا فیضان چاہیے. ہمارے لیے مطلب سعادت مندی ہے کہ کچھ ان کی نظر کریں. کوئی مطلب کوئی مدنی باہر بھی آئی ہو تو سنا دیجئے گا نیاز فاروقی کی. ابھی نیاز حسین بھی باقی ہے انشاءاللہ ان قریب. نیاز حسین کی تو تیاری کرنی ہے نا انشاءاللہ ان قریب کو انشاءاللہ تھوڑا قریب جا کر ان کا بھی کچھ ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ان قریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. پڑھنو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جاتی ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب
إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك بحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله على सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत ने मुहर्रम शरीफ में नफली रोज़ों की तरगीब इरशाद फरमाई है। हमें इसकी कारकर्दगी भी मौसूल हो रही है। आइए आपको कारकर्दगी दिखाते हैं। मुहर्रम शरीफ 1446 हिजरी में नफली रोजे रखने वालों की नियतें, कुल रोजे रखने वालों की नियतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 25,401, इस्लामी बहनों की तादाद 17,809, टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की नियतें 43,210, 43,210। 8 जुलाई 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, जज़ाकल्लाहु खैरा का मतलब बताइए। जवाब, अल्लाह पाक आपको बेहतर बदला अता फरमाए। सवाल नंबर 2, हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा का निकाह किस महीने में हुआ? जवाब, सफर शरीफ में। सवाल नंबर 3, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा का पहले क्या नाम रखा गया था जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने तब्दील फरमा दिया? जवाब, हर्ब। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद हनीफ अत्तारी, सदर टाउन कराची; लियाकत अली अत्तारी, कोट राधा किशन पंजाब; बाबर रियाज अत्तारी, लाहौर; जुहेबा फंदी, हवेली लखा; मोहम्मद एहसान अत्तारी, घोट के सिंध; साजिद साहिल, लोधरा; उसैद रजा अत्तारी, रावलपिंडी। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम लियाकत अली अत्तारी, कोट राधा किशन पंजाब, उनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, अल्लाह पाक की तरफ किस से दुश्मनी रखने वालों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है? सवाल नंबर 2, हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई? सवाल नंबर 3, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु किस शहर में पैदा हुए? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इस्लामी वसल्लम। महीनों के नाम हमें याद होने चाहिए। इसी तरह इस्लामी महीनों के फ़ज़ाइल भी हैं। इस्लामी महीनों में कब कौन सी इबादत करनी चाहिए, कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, कौन से औरात पढ़ने चाहिए, तो ये हमें पता होना चाहिए। आइए इसके मुतालिक एक प्रोमो देखते हैं। 12वीं वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ने मुसलमानों को 12 महीने अता फरमाए हैं। इन 12 महीनों के नाम भी हमें पता होना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, इन 12 महीनों के फ़ज़ाइल, इन 12 महीनों की बरकतें हमें मालूम होनी चाहिए। और हर महीने में कौन सा वजीफ़ा, कौन से अज़कार, कौन सी सूरतें पढ़नी है, इसी तरह कौन से महीने में कौन से बुजुर्गों का उर्स आता है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए उनसे बरकतें हासिल करने के लिए। अगर आप हर इस्लामी महीने के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आज ही दावत इस्लामी के शोबा मकतबतुल मदीना का बहुत प्यारा रिसाला इस्लामी महीनों के फ़ज़ाइल, इसे हासिल कीजिए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ने की तरगीब भी दिलाइए। अपने घर में भी रखिए, अपने ऑफिसेज में भी रखिए। अल्लाह करीम हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए। और हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मकतबतुल मदीना, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।